प्रकृत समय एक्जाक्ट टाइम रे ही क्रियाटा करने पड़ो एटा कहीं ना कौन से व्यक्ति जन्म गुरु नुहति ना माँ पेटर तो गुरु होकर आसीने से जे गुरु होती सी भी दिने दिने गुरु धारण करते भी किसी स्थूल क्रिया देके आसवाक पड़ू तो से अभ्यासटार रिफ्लेक्शन ही ताकर टेस्ट धरी नवा आदि शंकराचार्य को साक्षात शिव स्वरूप कहगला कौन साक्षात शिव स्वरूप से अति कम बयस से जहाँ करदेकी जाइए वर्तमान समय आम कल्पना भी करें कि आदि शंकराचार्य नित्य क्रिया नित्य संध्यार समय को भूलु नथिले एटा तांकर प्रकृष्ट लक्षण मन को एते शिष्य पछरे नांती मन को एडा बड़ परंपरा तैयारी हेनी नित्य कर्मटा को से ठीक समय करुले एटा समयाचार ज्ञान मु गोटे छोट उदाहरण देली संध्या 6टारे सायं संध्या करने कथा आप देखुं जहाँ गुरु रूप वर्ण करने चेष्टा कर संध्यार समय ही ठीक ना आज 4टारे काली 5टारे परदिन 8टारे परदिन आप देखु ही ना अर्थ लोकर समयाचार ज्ञान ना समयाचार ज्ञान ना माने ये परंपरा युक्त गुरु परंपरा को आसवा ठीक नुह कहीं जदि आचरणटा एभलिया रहे शिष्य मान तो यह शिखे ना जदि समयाचार देखो प्रकृतिर समस्त घटना गोटे समय हिसाब से घटुची से समयाचार विधि व्यवस्था करागला निर्दिष्ट समय पूर्व शीत दिन आसे ही ना निर्दिष्ट समय पूर्व पिलाटी जन्म ही हुए ना निर्दिष्ट समय पूर्व कହାର मृत्यु हुए ना दुनिया एमती कौन जिन ना कौन क्रिया प्रतिक्रिया ना जहाँ बिना समय आधार घटी केवे ही पारनी तो साधना केमती समयाचार बाहर हो पारनी तो यहाँ गोटे लक्षण देखा अच्छी आउ कौन भी देखा समस्त सहित सम्मान व्यवहार समस्त सहित समान व्यवहार यहीटा गोटे बहुत उच्च स्तर लक्षण समस्त सहित समान व्यवहार अर्थ कौन ये समस्ते माने किए समस्त अर्थ होउची जे तांकर शिष्य जे तांकर शिष्य नुह जे तांकर संपर्क अच्छे जे तांकर संपर्क नाहांती आमर गोटे शब्द कह जाए आ कीट ब्रह्म छोटू आरंभ करी सर्वोत्तम बृहत्तम पर्यंत समस्त सांगरे तांकर व्यवहार टी जेमिति समान अंतराल चली जाए आपण ये मुंडे प्रश्न आसीपे यही लक्षणटा कहीं रखागला यार या पछ गोटे बड़ लजिक अच्छे जी गुरु हो सारी जो प्रकृत गुरु जो योग्य अर्थ से परब्रह्मकर परम तत्व को सामान्य अंश होना कहीं अनुभव कर सारी गोटे एपरी एक विचारधारा आसी एपरी एक तत्व आसी जार आखिरे से समस्त भितर परम ब्रह्म को दर्शन कर जे समस्त आखिरे परम ब्रह्म को दर्शन कर तार ही व्यवहार समस्त प्रति सामान हम एटा अति नेचुरल कथा आपण को आखिरे दुनियार प्रत्येक झील जदि आपण को आपणकर झील भाया लगे ताले आपण आपणकर झील सहित जमीती व्यवहार करती समस्त झील प्रति कौन झील आपण सामना को आसीगला माने आपण व्यवहार भी नेचुराली सेमती हो जदि आपण दृष्टिकोणटा से अच्छी तो गुरु पदवी बसुवा लोक भितर यही लक्षणटा रहा निहात दरकार तापर कौन लक्षण संयम थी एवं धैर्य थी संयमता तो निश्चित थी संयमता न रही तो साधक ही पार नहीं केबे ही पार नहीं धैर्य कौन ये धैर्यर संज्ञा देवाई जावा जदि मत छोटे कहूँ विपरीत परिस्थिति मध्य कौन से आलोड़न हो सपक्ष परिस्थिति मध्य कौन से आलोड़न हो जहाँ को गीतार कहगला कौन से शब्दटा को व्यवहार करा जाइछि एक शब्द अच्छी मोर एक्चुअली मन पड़ूनी माने अच्छी मुंडर अच्छी मन को आसु पाटिकी आसुनी एक अवस्था रही जो अवस्था गीतार कह जाऊँगी जे विगेशु गोटे कौन अच्छी उद्विग्न मना समथिंग कौन अच्छी माने मन उद्विग्न आसुन मन सरलतार मन कौन से परिस्थिति आंदोलित हो प्रकार संयमित प्राणी तो यही प्रकार संयमित प्राणी को ही जितेंद्रिय एवं धैर्यवान बोली कह जाए धैर्यवान हवाटा निहात दरकार ये एक अन्य एक लक्षण आउ कौन लक्ष्य थी शारीरिक एवं मानसिक शुद्धता शारीरिक शुद्धता तो बाहर देखा जाए मानसिक शुद्धता आम केमती देखा
ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତିକି ଆମେ ଗୁରୁ ଦେଖୁଛେ ବା ସାଧକ ଦେଖୁଛେ ସମସ୍ତେ ତ ବାହାରୁ ଭଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମତେ ତ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ରୂପରେଖରେ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ମାନସିକ ଶୁଦ୍ଧତା ଯେ ଲୋକର ଅଛି ବା ଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଅଛି, ଆମେ ସେଟା କେମିତି ଧରିବା? ତାର ଅତି ଅତି ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ। ଗୋଟେ ଲୋକର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା ଲୋକର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଜଣେଇ ଦିଏ ସେ ଚିନ୍ତା କେମିତି କରୁଛି, ତା ଚିନ୍ତା ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟା ଜଣେଇ ଦିଏ। ବ୍ୟବହାର ହଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଜଣେଇ ଦିଏ ଯେ ୟା ଭିତରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଏମିତିକି ନିଜ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ତାର ବ୍ୟବହାରରୁ ହିଁ ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବା ଯେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ପରିମାଣର ଶୁଦ୍ଧତା ରହିଛି। ମୁଁ ଏସବୁ ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ ବା ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯୋଉ କହିଲି ଏଗୁଡାକ ଅତି ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ କହିଲି, ନା କେବଳ ତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧାର କରି କହିଲି ନା ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧାର କରି କହିଲି। ମୁଁ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ରୂପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଏବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲକ୍ଷଣଟା କେମିତି ରହିଛି ମୁଁ ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଆଲୋଚନାରେ କହିବି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁବ୍ୟବହାରୀ ମାନେ ବେଦାଚାରୀ ପରମ୍ପରାଶୀଳ। ସେଇ ଶ୍ଲୋକଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ହଁ ଶ୍ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସଦାଶିବ ଉକ୍ତି, ଏଇଟା ସଦାଶିବଙ୍କର ଉକ୍ତି ଭଗବତୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ଦାନ୍ତ କୁଳିନଶ୍ଚ ବିନୀତ ଶୁଦ୍ଧ ବେଶବାନ ସଦାଚାର ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠ ସୁଚିର ଦକ୍ଷ ସୁବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଶ୍ରମୀ ଧ୍ୟାନ ନିଷ୍ଠସ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ନିଗ୍ରହାନୁଗ୍ରହ ଶକ୍ତୁ ଗୁରୁରିତ୍ୟ ବିଧୀୟତେ। ଏଇଠି ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ଶାନ୍ତ ଦାନ୍ତ କୁଳୀନ, ଏଇ ତିନିଟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବୁଝେଇବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ସଦାଶିବଙ୍କର ଉକ୍ତିଟି ଆପଣ କହିଲେ ନା, ଏଇଟା ତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ଶବ୍ଦଟି କଣ ଥିଲା? ଶାନ୍ତ ଦାନ୍ତ କୁଳିନଶ୍ଚ, ହୁଁ ଶାନ୍ତ ଦାନ୍ତ କୁଳିନ ବିନୀତ ଶୁଦ୍ଧ ବେଶ ଯୁକ୍ତ। ରାଇଟ। ଶାନ୍ତର ଅର୍ଥ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ। ସ୍ୱଭାବଟା ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତ ଥିବ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସେ ନିଜର ଯୋଉ ଆଇସୋଲେଟେଡ ଷ୍ଟେଟ କୁ ଛାଡୁ ନଥିବେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେ ହେଲା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦାନ୍ତ। ଏଠି ଦାନ୍ତ ଶବ୍ଦଟା ଅର୍ଥ ସେଇ ଷୋଳ ଦାନ୍ତ ନୁହଁ ଯାହା ଆମ ଦେହରେ ସେ ଦାନ୍ତ ନୁହଁ। ଏଠି ଦାନ୍ତର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦାଢ୍ୟତା, ଦୃଢତା ଥିବ। ତାପରର ଶବ୍ଦ ଆସେ ତମର କୁଳୀନ, ଉଞ୍ଚ କୂଳ ବା ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ସମାହିତ କରିପାରୁଥିବା କୂଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ। କୂଳ ଲକ୍ଷଣ, ଏଟା ହଉଛି କୂଳ ଲକ୍ଷଣ। ତାପର ଶବ୍ଦ କଣ ଅଛି? ଯେମିତି ଯେମିତି ଥାଏ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଏଇ ଆମର ଯୋଉ କୁଳୀନ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାହା କଣ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଧରିବା ନା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଧରିବା? ଠିକ ଉତ୍ତରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ରହିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରମ୍ପରାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଯିବାଟା କୁଳୀନତାକୁ ବୁଝାଏନି। ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରମ୍ପରାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଳୀନ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଏଟା ବେଦାଚାର ସମ୍ମତ। ଏବଂ ମୁଁ ତନ୍ତ୍ରାଚାରକୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି ଏଟା ତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗ ପାଇଁ। ତନ୍ତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ରର ଶୁଦ୍ଧତା ବେଦାଚାରର ଶୁଦ୍ଧତା ଠାରୁ ଟିକେ ଅଲଗା। ମୁଁ ଦିଟାକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ବେଦାଚାରର ଶୁଦ୍ଧତା ସେଠି ଶବ୍ଦ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା କୁଳୀନ ଶବ୍ଦ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉଞ୍ଚ କୂଳରେ ହେଇଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କୁଳୀନ। ଏକ। ଦୁଇ, ଯଦି ସାଧକ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୁଳୀନ। ଦୁଇ। ଆଉ ଯଦି ତନ୍ତ୍ରାଚାରକୁ ଆସିବା, ଏଠି କୁଳୀନ ଶବ୍ଦଟା କୁଳାଚାର ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ତନ୍ତ୍ର କ୍ରିୟାର କୌଶଳ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଥିବ, ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଯୁକ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଥିବ, ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ସାଧକ ଏବଂ ସାଧିକାଙ୍କର ଅଂଶରୁ ଜନ୍ମ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୁଳୀନ। ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୁଳୀନ ବୋଲି ନିଜକୁ କହିପାରିବେ। ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଏକ ଉଞ୍ଚ କୂଳସ୍ଥ ପରମ୍ପରାରୁ କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୁଳୀନ। ସେ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୁଳୀନ ହେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଶବ୍ଦ କଣ ଅଛି? ବିନୀତ ଶୁଦ୍ଧ ବେଶବାନ। ବିନୀତ। ଏଠି ବିନୀତ ଶବ୍ଦରେ ଆସିଲା ବିନୟ ଭାବ। ବିନୟ ଭାବ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବ। ବିନୟ ଭାବର ଅର୍ଥ କଣ? ତାମାନେ କଣ ସବୁବେଳେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କରୁଥିବେ କଣ ବିନୟ କୁହାଯିବ? ନାଇଁ। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଲକ୍ଷଣଟା ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ ଭିତରେ ହିଁ ବିନୟ ସ୍ୱଭାବଟା ଆସେ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି
ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଏକ କୁକୁରଟି ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସହିତ ବି କିଛି ବି କ୍ରିୟା କରୁଛି ତେବେ ସିଏ ବି ବ୍ରହ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପ ହେଇସାରିଥିବ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ମନକୁ ବିନୟ ଗୁଣ ଆସିଯିବ, ଅଲଗା ଗୁଣ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ବେଶ। ଶୁଦ୍ଧ ଏକ ବେଶ। ବେଶ ଶବ୍ଦ, ହୁଁ, ବେଶର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ବେଶ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚାୟକ। ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ଜେଣ୍ଡରରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି ତାର ବେଶ ଦେଖିକି ଜାଣିଯାଉ। ଠିକ ସେମିତିକା ସାଧକ ଜଣକ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ନା ଶାକ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ନା ଗାଣପତ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ନା କପାଳିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତା ବେଶ ସୂଚାଏ। ଯେମିତି ପରମ୍ପରା ସେମିତିକା ବେଶ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶବ୍ଦଟା ଲାଗିଛି ସୁବେଶ, ଅର୍ଥ ସୁନ୍ଦର ବେଶ। ଏଠି ସୁନ୍ଦରର ଅର୍ଥ ମୋଟେ ନୁହଁ କସ୍ମେଟିକ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ରହିବା, ତା ଅର୍ଥ ମୋଟେ ସେହା ନୁହଁ। ଏଠି ବେଶର ଅର୍ଥ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ବେଶର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତାଙ୍କର ତେଜ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ତେଜଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ। ଏବେ ଏ ସୁନ୍ଦରର ଅର୍ଥ ସେ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ ଯେ ଯୋଉଟା ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଦେଖୁ। ଯଦି ସେ ସୁନ୍ଦରକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ତ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଗୁରୁ ହେଇଯିବ। ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ନିଜ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଗୁରୁ ହେଇଯାଇପାରେ। ଯଦି ବାହାରର ସ୍ଥୂଳ ବେଶକୁ ଆମେ ଧରି ନବା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଏଇ ବେଶଟା ହିଁ ଠିକ, ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଦାମିକିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ବି ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗୁରୁ ହେଇପାରିବ, ନିଜକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଉପକରଣ ପ୍ରକରଣକୁ ଯିବେ, ଯୋଉଟା ଆମ ତ୍ରୈଲଙ୍ଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ କାଶୀରେ। ତ୍ରୈଲଙ୍ଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଏକ ବାଘ ଛାଲଟିଏ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କିଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନଥିଲା, ଦେହରେ ଭସ୍ମ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯାଏ। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଉର୍ଜା ଏବଂ ତେଜର ପ୍ରଭାବ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଏ ସୁନ୍ଦର ସେ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଧରି ନବା କୃଷ୍ଣର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହିଁ କଳା। ତ ଯଦି କଳା ରଙ୍ଗଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା, କଳା ରଙ୍ଗଟା ହିଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଶନି ବି କଳା, କାଳ ଭୈରବ ବି କଳା, କାଳିଆ କୁକୁରଟି ବି କଳା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ଆମର ଆକର୍ଷଣ ସେମିତିକା ଆସେନି ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସେ। ତା କାରଣ ନା। କଣ? ସେଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଳା ତା ଦେହରେ ଉର୍ଜା ସମାହିତ ଅଛି, ତେଜ ସମାହିତ ଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଆକର୍ଷଣର ବିନ୍ଦୁ। ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ସୁବେଶ। ଏଠି ସୁବେଶର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ବା ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରିବି, ନିଜ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ନିଜର ବେଶ ଧାରଣ କରିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁବେଶରେ ଯାଏ। ମୁଁ କାପାଳିକ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ବାହାରେ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସୁବେଶଧାରୀ ନୁହଁ। ଆଉ କଣ ଶବ୍ଦ ଅଛି? କାପାଳିକ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିବା ଗୁରୁ ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଣ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଭିତରକୁ ଏତେ ଜଲଦି ଆସିପାରନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଗୃହସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଓଡିଶା ପଟେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆମେ ଯଦି ଓଡିଶା ବାହାରକୁ ଯିବା, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ଭାବରେ, ସେମାନେ କାପାଳିକଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ତ ସମସ୍ୟା। ସମସ୍ୟାଟା ତ ସେଇଠି। ଆମେ MBBS ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ +2 ସାଇନ୍ସ ପଢିନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଡାକ୍ତର ହେଇକି ବାହାରିବା କଳ୍ପନା କରିପାରୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା। ତ କାପାଳିକ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନବା ଯେ ଗୃହସ୍ଥ ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଠିକ, ତା ବିଷୟରେ କିଏ ତର୍ଜମା ହିଁ କରନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଲା ବା ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଦେଖିକି ତମେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକିରି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବରଣ କଲ। ଏବେ ତମେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ କେବଳ ତମେ ସେଇ ଲୋକଟିକୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିନ, ପୁରା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛ। ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଯାହା ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ତମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବାଧ୍ୟ। ମୁଁ ଯଦି ମରୁଭୂମି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ଯାଇକିରି ଦୈନିକ 10 ଲିଟର ପାଣି ଖୋଜିବି ମରୁଭୂମି ଭିତରେ, ମତେ ଦବ କିଏ? କେହି ଦେବେନି ନା, ନାହିଁ ସେଠି, ସେ ସ୍ଥାନର ହିଁ ସେ ଜିନିଷର ଅଭାବ। ତ ମତେ ମରୁଭୂମିରେ ଯେମିତି ଚଳନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କେରଳ ଯାଇଛି, ତ କେରଳରେ ଯେମିତି ଚଳନ୍ତି ମତେ ସେମିତି ହିଁ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। ସେଠି ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ ମତେ ତାକୁ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇଛି ନା। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଧାରଣ କରୁଛି, ସେଇ ପରମ୍ପରାର ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ମତେ ତାକୁ ବି ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆମର ସମସ୍ୟାଟା ସେଇଠି ହିଁ ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ଗୁରୁ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚମତ୍କାରକୁ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋଭରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ସେ ପଛପଟେ ଥିବା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାଟାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଧାରଣ କଲେ। ତ ତାର ନୀତି ନିୟମ ଯଦି ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ତାପରେ? ତାପରେ ଆଉ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ର। ସଦାଚାରବାନ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠ।
ସଦାଚାର ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠ ସୁଚିର୍ଦକ୍ଷ ସୁବୁଦ୍ଧିମାନ। ବା ପ୍ରଥମ ହଉଛି ସଦାଚାର, ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ। ଏବେ ଆଚରଣର ଅର୍ଥ ଖାଲି ବ୍ୟବହାରକୁ ବୁଝାଏନି। ଆଚରଣର ଅର୍ଥ ଯୋଉଟା ମୁଁ ସମୟାଚାର ବୁଝଉଥିଲି, ସମୟାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ଆଚରଣ କରୁଥିବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ କାମଟି କରିବା କଥା ସେଇ ସମୟାଚାରର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଲୋକର ହିଁ ଆଚରଣ ମନକୁ ମନ ସୁଆଚରଣରେ କନଭର୍ଟ ହବ।